In Her Lover, Maxine Gorky portrays human loneliness, lack of communication, fragmented and lost identity in modern Russian society. Man has lost his humanities. In cities, people don't even know their neighbors. They were busy with their own works and they do not communicate people. People are limited to their family, and there will be people who do not have a family at all, just like Teresa in the story. Gorky's Her Lover has remained unnoticed for long as it did not find favor with the critics. However, the story has been included in some famous collections such as Thomas Shelley's Best Russian Short Stories, Roger B. Goodsman's 75 Short Masterpieces, Stories from the World's Literature, 1917. In the early decades of the 20th century, human identity was viewed as being lonely with a lack of proper communication and alienation in life and social relationship. Gorky depicts this view of human identity in Her Lover through the life of the female character Teresa. The story begins with a sense of doubt concerning her life and identity as her repute is questionable. The word questionable immediately arouses her curiosity, which actually continues till the end of the story. Teresa is a Pole who lives alone in a ramshackle building in Moscow. Living next to her in the same apartment is the unnamed student narrator of the story. Teresa's appearance frightens him so that he never leaves his door open when she is at home. To his great discomfort, one morning Teresa appears before the student and asks him for favor in a beseeching, soft, timid manner. She wants him to write a letter to her boyfriend Bowles, as she is an illiterate. The student writes the letter and Teresa thanks him, offering to mend his shirts and trousers in return for the favor. He declines the offer as he wants to have nothing to do with a woman of questionable repute. She finishes her letter with the phrase, "Your sorrowing little dove, Teresa." The narrator nearly burst out laughing, hearing this from the woman who was more than 5 feet high. He asked, "Who is this boy?" "My young man," she answered. "Young man? Why are you so surprised, sir? Cannot I, a girl, have a young man?" Few days later, Teresa returns and wants the student to write another letter. He feels indignant as she asks him to write another letter. The narrator thought she was trying to trick him to sort of relationship. He got angry and asked her to go away. She went away sad and shaken. He feels now sorry and goes to her apartment. She admits that there is no Bowles. She had taken the letter, returned to him somebody else, and made him read it for her. She felt happy because she thought there was somebody out there whom she could love. Now she wanted a reply for that somebody. When reading that reply, she would feel that somebody is also loving her and thinking of her. Since that time, the narrator wrote a letter twice a week to Bowles and an answer from Bowles to Teresa. In gratitude, she mended the socks, shirts, and other articles of cloth of the student. But this continued only for 3 months. For some reason, she was sent to prison. The writer thinks by now she is dead. So this is a plot in symbol, right? ഇവിടെ ഗോർക്കി പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലോൺലിനെസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ലോസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ മോഡേൺ റഷ്യൻ സൊസൈറ്റി. റഷ്യനിലെ അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ ഗോർക്കി കാണിക്കുന്നത്. ആരോടും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാതെ എല്ലാവരും ലോണായി ജീവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റീസുമാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എന്താണ്, ഈ സിറ്റിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ നൈബേഴ്സായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാതെ അവരവരുടെ ലൈഫ് മാത്രമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ നൈബേഴ്സിനെ സംസാരിക്കാൻ സമയമല്ല. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലിമിറ്റഡ് ടു യുവർ ഫാമിലി. അവരവരുടെ ഫാമിലി മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ആരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ദെർ വിൽ ബി പീപ്പിൾ ഹൂ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഫാമിലി അറ്റ് ഓൾ. ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇതിലെ തെരേസ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം അത്തരത്തിലൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് പറയണം. ഗോർക്കിയുടെ ഈ സ്റ്റോറി അധികം ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്.
അധികം നോട്ടീസ്ഡ് ആവാത്തത്. പിന്നീട് പല എഴുത്തുകാരുടെയും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ഇത് പബ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിന് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയത്. പിന്നെ പറയുന്ന ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട്, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അത് ഏലിയനേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുപെടുന്നത്. അത് ശരിയായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ആളുകളും ഏലിയനേറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെർ ലവർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലെ നമ്മുടെ ഗോർക്കി, തെരേസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെരേസനെ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഒറ്റപ്പെടലും ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പേരുദോഷമുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ തെരേസനെ കാണുന്നത്. പേരുദോഷം എന്ന വാക്ക് എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റീഡേഴ്സിൻ്റെ ആകാംക്ഷ കൂട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ആ ഒരു പേരുദോഷം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ മാക്സിം ഗോർക്കി കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് തെരേസയാണ്. തെരേസ പോളണ്ടിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീയാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മോസ്കോയിലെ ഒരു മോശപ്പെട്ട ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അത് നമ്മുടെ തെരേസയുടെ അയൽവാസിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തെരേസയുടെ രൂപം അതൊരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നറേറ്റർ എന്താണ്, അവർ തെരേസ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഡോറൊന്നും തുറന്ന് വെക്കില്ലായിരുന്നു. അത്രത്തോളം തെരേസിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തെരേസ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടൊരു സഹായം ചോദിക്കുകയാണ്. വളരെ മൃദുവായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയോടെയാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണം. ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു കാമുകന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ലെറ്റർ. അങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയായിട്ടാണ് വന്നത്. അവൾക്ക് എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട്, നിൻ്റെ ഡ്രസ്സും ട്രൗസേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ തുന്നിത്തരാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട, ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായമൊന്നും വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേണ്ട നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി എന്താണ്, അവളുമായിട്ടൊരു യാതൊരു ബന്ധവും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അവനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവന് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും അവന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവളുടെ സ്വഭാവം ഒരു മോശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വിചാരം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെരേസ വീണ്ടും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾ ആ കത്ത് നിർത്തുന്നത് യുവർ സോറോവി ലിറ്റിൽ ഡോവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതായത് നിൻ്റെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പ്രാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെരേസ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നറേറ്ററിന് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചിരി വരാണ്. ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഒരു പെണ്ണ് അത് തന്നെ കൊച്ചു പ്രാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ചിരി അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കണം ആരാണ് ബോൾസ്. അവളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു, എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനോ, ഒരു ചെറിയ സംശയത്തോടെ ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ അവൾ പറയാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അത്ഭുതം, ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്കൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അവൾ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് തെരേസ ആസ്ക് നറേറ്റർ ടു റൈറ്റ് ലെറ്റർ അഗെയിൻ, വീണ്ടും ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറയുകയാണ്. ഇത്തവണ ബോൾസിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ള ലെറ്ററാണ് അവൾ എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ബോൾസ് തെരേസയ്ക്ക് എഴുതുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് അത്ഭുതമാവണം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു, ഈ കുട്ടിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ശ്രമമാണോ ഇതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവന് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി തെരേസൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദേഷ്യത്തോടെ അവൻ പറയുമ്പോൾ അവൾ ഭയങ്കര പേടിയോടെയും സങ്കടത്തോടെയും അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And the student now feels sorry for being so rough to her. Okay. അപ്പോൾ അവളോട് ഭയങ്കര റഫായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തെരേസിനെ കാണാൻ അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയും ബോൾസ് എന്നുള്ളത് ഒരാളില്ല എന്നുള്ള അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, അവൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോൾസ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ എഴുതുന്ന കത്ത് അത് അവൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൾ വായിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ദൂരെയാണെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ തെരേസ എന്താണ്, ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഒരു ലവറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഭാവനയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, എനിക്കുണ്ടല്ലോ എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, എനിക്ക് ഈ ലോകത്തൊരാളെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നല്ലോ എന്നുള്ളത് അവൾ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വഴി കാണുകയാണ് ബോൾസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾസ് എന്ന ഇമാജിനറി ലവറിലൂടെ. അപ്പോൾ
അവൾ ബോൾസിന് എഴുതുന്ന കത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പോയിട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കും. അതുപോലെ ബോൾസ് ഇവൾക്ക് എഴുതിയെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെറ്റർ അവൾ എന്ത് ചെയ്യും, വേറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം അവൾ ഭാവനപരമായിട്ടുള്ള കാമുകന് വേണ്ടി ഒരു കത്ത് എഴുതും. അതിന് ശേഷം അവൾക്ക് ആ ഭാവന കാമുകനിൽ നിന്ന് ഒരു മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു മറുപടി വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. അവൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും അവളെ ഓർമ്മിക്കാനും ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു കോണിലും ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ബോൾസിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. ബോൾസ് അവൾക്ക് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ലെറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കാണുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് തെരേസ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെറ്റർ എഴുതിക്കുന്നത്. തെരേസയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല, ആരും സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ അവൾ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി ഒരു കഥാപാത്രത്തെ, ഒരു കൂട്ടുകാരനെ, ഒരു ലവറിനെ അവൾ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ആഴ്ചയും 2 ലെറ്റർ വീതം അവൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് അവൾ അയക്കുന്നതും ഒന്ന് ബോൾസ് അവൾക്ക് അയക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടി 2 കത്തുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ നന്ദി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സോക്സും ഷർട്ടൊക്കെ അവൾ തുന്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ തുന്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലൊരു 3 മാസത്തോളം അവർ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അവളെ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ മരിച്ചു പോയി കാണുമെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം അവളെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൾ മരിച്ചു പോയി കാണുമെന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവൾ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അറിയില്ല. എന്തോ ഒരു കുറ്റം അതോറിറ്റീസ്, അതായത് അധികാരികൾ എന്തോ ഒരു കുറ്റം അവളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അവൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അവളൊരു എന്തോ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ കുറ്റം ചുമത്തിയത് അധികാരികൾ അവളെ ജയിലിലടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൾക്ക് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ജയിലിലടച്ചു. അതിനുശേഷം അവളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പുറലോകം അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൾ മരിച്ചു പോയി കാണുമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നറേറ്ററായ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ഹെർ ലവ് ബൈ മാക്സിം ഗോർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്രേഷൻ തന്നെയാണ്. ഒരു തെരേസ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ റഷ്യൻ സൊസൈറ്റീനെ നന്നായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് വാട്ട് ഐ മീൻ, ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ to get more notification from the same topic or the same paper. We will meet with another chapter. Till then, bye. So hope you have got what I mean. Do subscribe to my channel for getting more notification from the same paper. We will meet with another short story. Till then, bye.